Right. So, hello and welcome. So, we had been discussing the topic paleobotany, and in the earlier video, we talked about the process of fossilization, right? That is how the fossils are formed, and what are the different theories regarding the process of fossilization. So, today we are going to talk about what are the various types of fossils that are found, right? So, let me write it down. Types of fossils. Okay, so though I had already talked about the various types of fossils, that was based upon the size of the fossil, right? If you remember, there were just two types of fossils. One was microfossil that cannot be seen with the naked eye, right? So it was microfossil, and there was another type of fossil which was called as macrofossil, that was quite visible with the naked eye. So today we are going to talk about the classification of the fossils, but based upon the basis of classification is the process of fossilization, right? How they are fossilized, not not they are not classified according to their size, rather they would be classified based upon the nature or the process of fossilization, that is how the fossils were formed, process of their fossilization. Okay. So, the first type of fossil that comes under this classification is it is known as petrification. Petrification. So, this is the first type of fossil, and it is quite according to the theory of molecule by molecule replacement theory. That is, the mechanism behind petrification is the molecule by molecule replacement theory. As we have already discussed, suppose this is a plant material, right? This is a plant material, and which sedimented remained in sedimented condition for a considerable amount of time. And what happened, the all the most of the organic matters were decomposed, right? And and the organic matters were replaced by the minerals present on the soil solution, and there was molecule by molecule replacement of the organic matters by the minerals salts present on the soil solution, right? And like sulfates, then silicates and phosphates. So, these are the mineral salts that replace the organic matter of the fossil, and finally they form some precipitation like calcium carbonate, then magnesium carbonate. This type of this type of precipitation they had formed, and as because there is a precipitation of the salts, and this is why the fossils looked quite hard, right? That is why the fossil appears to be quite hard, and 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 almost looks like stones. So this is the first type of fossilization, which is known as petrification, and the mechanism behind this process is actually the molecule by molecule replacement theory. That is, when the organic matter becomes dead and decayed, the minerals present on the soil infiltrates inside and replaces molecule by molecule. Almost all the molecules of the fossil is replaced by the sulfates, silicates and phosphates, and as a result of which there is a formation of precipitates, and which hardens the fossil, as a result of which the fossil appears to be very hard, right? So this is the first process of fossilization known as petrification, right? So
let me talk about now the next step of fossilization or the next type of fossil. Number 2, this is known as compression fossil. Compression fossils. So this category is one of the most common type of fossil that are found. One of the most common type of fossil. What does happen? Suppose this is a plant material. Suppose this was a plant material, plant body actually. After its death, it was sedimented by layers of soils, right, or rocks. So due to the course of time, the pressure on this plant body increased, and due to the vertical pressure, the plant body generally compressed, and it formed the compression type of fossil. But the key thing about the compression type of fossil is that the organic materials are retained or preserved, right? In the earlier type of fossil, all the organic matters were replaced by the mineral salts. But in this case, all the organic matters of the fossil remained intact or preserved. It was not destroyed, as because it remained compressed under the soil. There was a less access of the microorganisms, right? And this is why the plant materials inside it remained free from the microbes, and it more or less was preserved. This is the reason, that is, they were not destroyed. And one key thing about this is that both internal and external features will be preserved, because it is totally, since it is totally preserved, both internal and external features are quite evident. So both internal and external features are preserved. In the earlier type of fossil, there was also both internal and external structures were preserved, right? Now let us move on to the third type of fossilization. Number 3. So the number 3 is the impression or imprints. So this is the third type of fossil known as impression, right? So how does it formed? It was formed by the imprints made by plant body or plant parts coming in contact with the soft clay. We know soft clay মানে যেটা আমাদের কাদা কাদা মাটি যেটাকে আমরা বলি। সাপোজ এখানে একটা কাদা মাটির একটা লেয়ার ছিল, দিস ওয়াজ এ লেয়ার অফ দ্য ক্লে সয়েল, এটাকে ক্লে সয়েলের এটা একটা লেয়ার। and what happened, এখানে কি হয়েছে, এখানে কোনো একটা প্ল্যান্টের বডি পার্ট, সাপোজ একটা লিফ এখানে পড়ছিল, পড়ার পরে লিফের যেটা অর্গানিক বডিটা সেটা তো ডিকম্পোজ হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে একটা জাস্ট এর একটা ছাপ ছেড়ে গেছে, ঠিক আছে, ছাপ একটা রয়ে গেছে। তো দিস ইজ দ্য হাউ দ্য ইমপ্রেশন ফসিলস আর ফর্ম। জেনারেলি এটাকে আমি এইভাবে কম্পেয়ার করতে পারি, যদি কখনো ঢালাই করা হয় নতুন একটা মেঝে বা পাকা, সেখানে যদি কোনো একটা কারো যদি একটা পায়ের ছাপ পড়ে, অবভিয়াসলি ওইখানে একটা পায়ের একটা দাগ বা একটা ছাপ ছেড়ে যায়, ইমপ্রিন্ট থাকে। সো দিস ক্যান বি কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য প্রসেস অফ ইমপ্রেশন। অ্যান্ড এসেনশিয়ালি এখানে কিন্তু কোনো অর্গানিক ম্যাটার থাকবে না, নো অর্গানিক ম্যাটার্স আর preserved.
and only একটা ছাপ বা ইমপ্রিন্ট একটা থেকে যাবে, বাকি কিছু থাকবে না। এন্ড যেহেতু ভিতরের কোনো অর্গানিক ম্যাটার নাই, সেই জন্য অনলি এক্সটার্নাল মরফোলজিটাই আমরা বুঝতে পারবো ফসিলের, কিন্তু ইন্টারনাল স্ট্রাকচারটা এটা রিভিল করবে না। দিস ইজ দ্য থার্ড টাইপ অফ ফসিল নোন অ্যাজ ইমপ্রেশন, যেটাকে আমি বলতে পারি জাস্ট একটা ছাপ। ঠিক আছে, সো লেট আস মুভ অন টু দ্য নেক্সট। সো নাম্বার 4 টাইপ অফ ফসিল, সো এটাকে বলে mold and cast. This is quite interesting. এবার কি হয়, এটাকে বোঝার জন্য আমি এইভাবে বোঝাইতে পারি। সাপোজ আমাদের যেটা কেল্লো পোকা যেটাকে বলে, যেটাকে ইংলিশে বলে মিলিপিড, মিলিপিড বা কেল্লো পোকা, অনেকগুলো ছোট ছোট যার ফুট থাকে। সো স্ট্রাকচারটা কিরকম হয়, জেনারেলি হাত দিয়ে টাচ করলে এরা কুণ্ডলী আকৃতি একটা কয়েল এরকম স্ট্রাকচার ফর্ম করে, এরকম একটা স্ট্রাকচার এরা ফর্ম করে। অনেকটা এরকম এরকম একটা স্ট্রাকচার ফর্ম করে, এই আর এখানে ছোট ছোট অসংখ্য এরকম ফুট লাইক স্ট্রাকচার থাকে। ঠিক আছে, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান রিলেট উইথ ইট। এরকম এইবার এরকম ফসিল কখন ফর্ম হয়, সাপোজ আমি এটাকে একটা এক্সাম্পল হিসেবে নিলাম, যদিও এটা বটনির পার্ট, তো আমি এক্সাম্পল হিসেবে এটাকে জাস্ট বোঝার জন্য নিলাম। সাপোজ কি হয়েছে, যখন এই সেডিমেন্ট পড়ছে বা যে কোনো রক বা মাটিতে এর ফসিলটা ফর্ম হয়েছে, তখন কিরকম ছিল, সাপোজ এ একটা একটা যে কোনো একটা মিডিয়াতে এর একটা ফসিল ফর্ম হচ্ছে। তো এর যেটা এক্সটার্নাল যেটা মরফোলজি, যেটা এক্সটার্নাল শেপ অফ দ্য অর্গানিজম, এটার কিন্তু একটা জাস্ট একটা এখানে খাজ একটা ফর্ম হবে। ঠিক আছে, সো there will be a hollow area in the sediment in the shape of the organism. এবার কি হবে, যদি এর ডেফিনেটলি এর যেটা বডি সেটা তো ডিকম্পোজ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে, এর যেটা অর্গানিক বডি ইট উইল ডিকম্পোজ, ডিকম্পোজ হওয়ার পরে ঠিক এই জায়গাটাতে কিন্তু এর যেরকম ঠিক এক্সটার্নাল বডিটা ছিল, ঠিক এরকমই একটা জাস্ট একটা খাজ এখানে থেকে যাবে, জাস্ট একটা হলো একটা স্পেস এরকম ফর্ম হয়ে থাকবে, এরকম একটা হলো একটা স্পেস পাওয়া যাবে। তো এই স্পেসটা যেটা একদম ফাঁকা ভিতরে, বিকজ এর বডির শেপটা কিন্তু জাস্ট খালি থাকবে, কিন্তু অর্গানিক ম্যাটার থাকবে না। ঠিক আছে, এই হলো শেপটাকে আমি বলবো মল্ড টাইপ অফ ফসিল। ঠিক আছে, এন্ড এটাকে বলে মল্ড। তাহলে কাজটা কি, কাজটা হলো ঠিক এই যে হলো স্পেসটা ফর্ম হচ্ছে ক্যাভিটিটা, এখানে যদি এবার মিনারেল ইনফিলট্রেট করে, মিনারেল সল্ট সল্ট যদি ইনফিলট্রেট করে, তাহলে এটা কি করবে, জিনিসটাকে ভর্তি করে দিবে, এই এমটি স্পেসটাকে ফিল আপ করে দিবে। ফিল আপ করার পরে যে স্ট্রাকচারটা ফর্ম হবে সেটাকে বলে কাস্ট, রাইট? সো কাস্টটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে। সো এটা ইনট্যাক্টই থাকবে, এরকমই থাকবে, ইট উইল রিমেইন ইনট্যাক্ট, এটা এরকম ইনট্যাক্ট হবে, জাস্ট খালি এর বডি শেপের মতো করে, যেহেতু মিনারেল গুলা ইনফিলট্রেট করবে, এরকম একটা আমি সলিড কপি অফ দ্য শেপ অফ দ্য অর্গানিজম পাবো, সেই অর্গানিজমটারই একটা সলিড কপি পাবো, but it would be made up of minerals. So this is known as cast. So what is mold? Mold is the hollow space area formed by in the sediment that resembles with the shape of the organism, and সেই hollow এরিয়াতে যখন মিনারেল আয়ন ইনফিলট্রেট করবে, তখন এটা একটা ভর্তি একটা জিনিস হবে, সলিড কপি অফ দ্য অর্গানিজম একটা তৈরি হবে, তখন এটাকে বলে কাস্ট। সো দিস টাইপ অফ ফসিলস আর টার্মড এজ mold and cast, right? And the next type of fossil, number 5, it is known as
কম্প্যাকশন, কম্প্যাকশন বা এটাকে আরেকটা ভাষায় বলে মামিফিকেশন, মামিফিকেশন। ঠিক আছে, এটাও কি ঠিক, এটাও কিন্তু আমাদের কম্প্রেশনের মতোই, এটাও ভার্টিক্যাল প্রেসারের জন্য এটা ফর্ম হয়, ডিউ টু দ্য ভার্টিক্যাল প্রেসার এক্সার্টেড অন দ্য ফসিল। কি হবে এবার, কি হবে, এরও প্ল্যান্ট বডিটা অলমোস্ট এরকম থাকবে, কিন্তু এটাও কিন্তু টোটালি মিনারেলাইজড হবে না, যে বাইরে থেকে মিনারেল ইনফিলট্রেট করবে, বাট টোটালি এটাকে করতে পারবে না। অ্যান্ড সাম অফ দ্য অর্গানিক ম্যাটারস, কিছু হলেও এখানে আমি অর্গানিক ম্যাটারটা এখানে প্রিজার্ভ থাকবে। ঠিক আছে, সাম অর্গানিক ম্যাটারস উইল রিমেইন প্রিজার্ভ, and it will be also formed, it will be formed with the vertical pressure exerted on it. But the difference between compression and compaction is that, the difference টা কি, কম্প্রেশনে যেরকম টোটালি প্রিজার্ভ ছিল অর্গানিক বডিটা, এখানে মিনারেলাইজেশন হবে কিন্তু টোটালি হবে না, টু সাম এক্সটেন্ট, অল্প হলেও ভিতরে যেটা অর্গানিক ম্যাটেরিয়াল এটা প্রিজার্ভ থাকবে। নামটা শুনে বোঝা যায় মামিফিকেশন, বা এটা কি হবে, কম্প্যাকশন। মামিফিকেশন মানে কেমনে ডেড একটা বডিকে প্রিজার্ভ করা যায়, সিমিলারলি ইট ইজ এ ন্যাচারাল প্রসেস অফ মামিফিকেশন নোন অ্যাজ কম্প্যাকশন। ঠিক আছে, এটা জেনারেলি আমাদের যেটা পিট হয়, যেখান থেকে কয়লা তৈরি হয়, তারপরে লিগনাইট, কোল, জ্বালানি কয়লা, এটার সাথে সাথেই কিন্তু কিছু পরিমাণে এই কম্প্যাকশন ফসিলগুলা উঠে আসে বা পাওয়া যায়, দে আর ফাউন্ড ইন দ্য পিট অর লিগনাইট, কোল। ঠিক আছে, অ্যান্ড আরেকটা কি, এটা কিন্তু টোটালি মিনারেলাইজড হয় না, অ্যান্ড সাম পার্ট হলেও, কিছু অংশ হলেও অর্গানিক ম্যাটার প্রিজার্ভ থাকে। ঠিক আছে, সো লেট আস মুভ অন টু দ্য লাস্ট টাইপ অফ ফসিল। সো দ্য লাস্ট টাইপ অফ ফসিল ইজ টার্মড অ্যাজ নাম্বার 6, এটাকে বলে এম্বার। তো এম্বারটা কি, এটা ইন্টারেস্টিং। যখন সাপোজ কনিফেরাস ট্রি যেগুলো থাকে, দ্যাট ইজ দ্য কোন বিয়ারিং ট্রিজ, সাপোজ এই কোন বিয়ারিং ট্রিসে কোনো একটা ইনসেক্ট একে এসে ইনফেকশন করছে, যে কোনো একটা ইনসেক্ট পেস্ট সাপোজ। এবার ইনসেক্ট পেস্টটা যখন এটাকে আক্রমণ করে, তখন এটার এগেনস্টে ফাইট করার জন্য এই প্ল্যান্টটা কিছু সিক্রেশন করে। ঠিক আছে, এন্ড এই সিক্রেশনটাকে বলে রেজিনিয়াস সিক্রেশন, রেজিনাস সাম সিক্রেশন করে। এবার এই সিক্রেশনটা যদি মাটিতে পড়ে, অ্যান্ড ডিউ টু দ্য কোর্স অফ টাইম, এটা কিন্তু আলটিমেটলি মাটিতে পড়ার পরে এটার উপরে সেডিমেন্ট পড়তে 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 এটা একটা ফসিল হয়ে যায়। তো এটার যদি মাটিতে পড়ে, ম্যাটেরিয়ালটা রেজিনিয়াস ম্যাটেরিয়াল, এটার উপরে মাটির চাপা পড়তে পড়তে আলটিমেটলি ডিউ টু দ্য কোর্স অফ টাইম ইট বিকামস এ ফসিল। তো ইন্টারেস্টিংলি এই রেজিনাস সিক্রেশনটা যেটা হয়, সেটা কিন্তু সহজে ডিকম্পোজ হয় না, দ্যাট মিনস মাইক্রো অর্গানিজমরা একে সহজে নষ্ট করতে পারে না, ইট ইজ নট ইজিলি ডিকম্পোজড বা ডিকেড। যেহেতু এটা সহজে ডিকে হয় না, তো আলটিমেটলি এটা যেরকম ইনট্যাক্ট এইভাবেই থাকে। অ্যান্ড যখন কোনো খোদাই বা এক্সকাভেশন হয়, তখন এটা একদম এম্বারটা ইনট্যাক্টই থাকে। তো হাউ ক্যান ইউ ডিফাইন এম্বার? Amber is the resinous secretion of the coniferous trees in response to some infection by some pests. তো এটাকেই বলে এম্বার। ঠিক আছে, যদি জুরাসিক পার্ক সিনেমাটা আমরা দেখে থাকি, সেখানে আমরা রিলেট করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি টোটাল যে স্টোরিটা, ওইটা কিন্তু আমাদের যেটা ডাইনোসরের যেটা ডিএনএটা, সেটা একটা মশার রক্তের ভিতরে ছিল, দ্যাট ইজ মশাটা সেই ডাইনোসরটাকে বাইট করছিল, অ্যান্ড সেই মশার যেটা রক্ত, দ্যাট ইজ এই মশাটা কোথায় প্রিজার্ভ ছিল, সেই মশাটাই কিন্তু একটা প্রিজার্ভ ছিল একটা এম্বারের মধ্যে, দ্যাট ইজ দ্য resinous secretion of the coniferous trees. সেখান থেকে টোটাল স্টোরিটা বানানো হয়। যদিও এটা একটা সাইফাই মুভি ছিল, বাট
এই এম্বারের ভিতরেই কিন্তু মশাটা ছিল, এন্ড মশার ভিতরে কিন্তু ডাইনোসরের ডিএনএটা ছিল মশার রক্তে। যাই হোক, তো এম্বারটা নিজেই কিন্তু একটা ফসিল, অ্যান্ড কখনো কখনো এই এম্বারের মধ্যে অন্য কোনো ইনসেক্ট থাকতে পারে, ইনসেক্ট প্রিজার্ভ হয়ে থাকতে পারে। ঠিক আছে, যেহেতু এম্বারটা সহজে নষ্ট হয় না, দ্যাট ইজ ওয়াই ইনসেক্টের বডিটাও যেরকম সেরকম থাকে। খালি ইনসেক্টই না, সাম লিজার্ডও কখনো কখনো পাওয়া যায় lizard. So these are the 6 types of fossils based upon their nature of formation or fossilization. So with this we conclude this topic, and I think it's been done. Thank you.